وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو دے رہے نہیں شہدائی۔ بھائی کتنی دیر جلسہ سنو گے اور کتنی دیر چلاؤ گے؟ ارے میں تمہارے سے نہیں پوچھ رہا، میں پیچھے ذمہ داروں سے پوچھ رہا ہوں، تم چپ رہو۔ کتنی دیر پوچھ چلاؤ گے بھائی؟ پوری رات؟ مجھے لگ رہا بیٹے تیری شادی نہیں ہوئی۔ پوری رات اس کا مطلب تو گھر سے بیران تو نہیں ہے؟ بھائی 2-3 گھنٹے ابھی ہو گئے، فجر بھی آنی ہے، پوری رات ہم لوگ تو بھی جلسے میں گلا دیکھ رہے ہو کیسا ہو رہا ہے، تو ایسا کام کر لو کہ ہمارا بھی کام ہو تمہارا بھی کام ہو۔ ایک تو یہ بات رہے گی جتنی دیر آپ سنیں گے جتنی دیر طے کریں گے کوئی بیچ میں سے اٹھ کے نہیں جائے گا، اور جس کو اٹھ کے جانا وہ ابھی یہ گیٹ سامنے ہی ہے وہ جا سکتا ہے، مگر بیچ میں سے اٹھ کے نہیں جائے گا بھائی کوئی۔ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ کہنا مان لو گے؟ میں یقین کر لوں کہ سب کہنا مان لیں گے؟ مشکل مانتے ویسے کلچینا کے اور یہاں جمع ہونے والی آس پاس کے جو مہمان عوام ہیں وہ میرا کہنا بہت مانتے ہیں، ہر سال میں دیکھتا ہوں، اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے بھی آپ بات فرمائی تھی، خود انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہاری بات بہت سنتے ہیں وہ۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، تو پتہ نہیں بھائی حضرت نے بھی فرمائی اور مولانا بھی کہتے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو تمہیں محبت کرتے ہیں وہ مدرسے کو تمہارے بغیر پیسے نہیں دے رہے، ایسا کچھ ہے؟ لگ تو نہیں رہا مجھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور سب کے دلوں پہ ایسی بات ہو جو سب کے کام آ جائے، تو کہنا مانیں گے بھائی انشاءاللہ؟ امتحان لے لوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کی طرح اتنے شور کیوں مچا رہے لڑکے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، ایسا نہ کرو۔ اچھا ایک مرتبہ میرے کہنے سے اللہ کے لیے دیکھو، ہم اس گدی پر بیٹھے ہیں، یہ ہماری کرسی نہیں ہے، اکابرین کی کرسی ہے، اور اکابرین کی کرسی جو ہے وہ معمولی کرسی نہیں ہے، وہ سلسلہ جاتا ہے محمد الرسول اللہ، زور سے بولو، ہاں، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی جلسہ اور معمولی اجتماع نہیں ہے۔ حضرت مفتی شریف خان صاحب کتنی سیدھے سادھے آپ کو دیکھنے میں لگ رہے تھے، ہے نا؟ ابھی جو بیٹھے تھے تھوڑی دیر پہلے تقریر کر رہے تھے، آدمی دیکھنے میں باہر کوئی ملے تو ایوں کہے گا باولا صاحب کو مسافہ بھی نہیں کرنے کا، ہے نا؟ بہت بڑے آدمی ہیں، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے کبھی کسی کو بھی یوں دیکھ کے قدر کم کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ دیکھنے میں بڑے بولے والے باولے سے معلوم ہوتے ہیں، اگر بہت پہاڑ ہے وہ آدمی، پہاڑ۔ بھلائی میرے تعلقات ابھی بتا رہے تھے بہت زیادہ نہیں، مگر میں جانتا ہوں، اس لیے بھائی علماء کا کہنا ماننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من زار عالما فہو زارانی ومن صافہ عالما فہو صافانی، جس آدمی نے کسی عالم سے مسافہ ملایا، حضور علیہ السلام فرما رہے مجھ سے مسافہ ملایا، اور جس کسی آدمی نے کسی عالم کی زیارت کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری زیارت کری۔ اب تم سوچ لو بھائی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کتنی قدر کرنی، تو قدر کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نہیں کرے گا؟ الٹے نہ چلو، کیا یار محمد احمد صاحب یہ جلسہ سن رہے کہ سو رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب نہیں کرو گے تو تم ہاتھ کیوں اٹھا رہے بھائی؟ اس کا مطلب ادھر تمہارا دماغ حاضر نہیں ہے یہاں جلسے میں۔ ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ بات کا عمل کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں سب کھڑے ہو جاؤ، پورا مجمع کھڑا ہو جائے، کیا کہنے؟ ایک بھی آدمی بیٹھا نہ رہے، جس کے پیر ختم ہے وہ تو چاہے بیٹھا رہو، جس کے پیر ختم ہے وہ چاہے بیٹھ جائے، اس پہ وہ لے کے کھڑے ہو گئے نا بھائی، کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ کے لیے، یا میرے رب شب برات میں ان سارے بندوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم
शब बारात में सारे छोटे बड़े बंदे तेरे सामने तौबा करते हैं। मेरे रब हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमें आखिरत में हमें माफ फरमा, दुनिया भी हमारी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छे फरमा। अल्लाह के लिए बैठ जाओ। क्या कहने भाई, शाबाश। स्टेज वालों को नहीं कहा था मैंने, आगे को मिलके बैठो आप, अच्छा लग रहा देखो। और मजमा मैंने इसलिए खड़ा किया था कि तुम्हारा आल कसबे दूर हो जाए, रब के हुजूर हाथ भी उड़ जाए। मिलके बैठ जाओ। आओ, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, शाबाश। आओ जल्दी से। देखो कैसे सरक रहे, जैसे अपाच सरकता है। अरे खुदा ने ताकत दी है भाई। आओ आगे को मिलके, माशाअल्लाह। आओ भाई। और जो इधर उधर बैठे हुए इनको जगह मिल जाएगी। बहुत देर से खड़े हैं, देखो घंटों से खड़े हुए हैं। फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ये लोग घंटे से खड़े, थोड़े आगे को हो जाइए, लोगों को जगह मिल जाएगी भाई। अरे मियाँ रोने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है। आ जाइए मिलके बैठ। जो सामने खड़े हुए मेरे भाई, ये बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ जहां खड़े हुए आप, वहीं बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, कुछ अच्छी बातें करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। रात तंग पड़ जाएगी, यकीन मानना। बैठ जाइए, रात कम पड़ जाएगी, बैठ जाओ। जो सामने बच्चे खड़े हुए हैं दरवाजे के पास, बेटे बैठ जाओ। अल्लाह के लिए बैठ जाओ, हमारे कहना मानो या ना मानो, मगर रसूल की मोहब्बत में बैठ जाओ। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है भाई। तुम भी बैठ सकते हो क्या सामने वालों? जो बैठ सकता चाहा वहीं बैठ जाए। रब की कसम अजर मिलेगा, अल्लाह की कसम अजर मिलेगा, बैठने का अजर मिलेगा। बैठने की बात और उसका अजर अलग होता है, खड़े होने की बात और उसका अजर अलग होता है। देखो कितना अच्छा मजमा लग रहा है। सब बैठ गए ना? बैठ जाओ बेटा, बैठ क्यों नहीं रहा? बैठ जाओ। एक भी आदमी खड़ा हुआ नजर ना आए। जब तुम सब माहौल बनाओगे, बैठोगे, तो सब गेट पर भी शर्माएंगे, वो भी आगे बैठ जाएंगे। वरना गेट में भी तमाशा बना रखा लोगों ने, मेला लगा हुआ है। जब तक अल्लाह को, देखो आज रात जो है बड़ी इबादत की रात है, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा बात करेंगे। ये जो लड़कियां इधर बैठी हैं, बच्चियां हमारी, अल्लाह इस वक्त अगर इनके सरों पर दस्तार ना होती, इस वक्त में ये फरिश्तों के पहरे में है। यकीन मानना, मैं कसम खा सकता हूँ इस पर, ये बच्चियां फरिश्तों के पहरे में है। अल्लाह अकबर। मुबारक हो इनकी माएँ, मुबारक हो इनकी फूफियाँ, मुबारक हो इनकी खालाएं, मुबारक हो इनके बाप, जिन्होंने आलमियत बन करके अल्लाह और उसके रसूल के इस दीन को अपने सीने में मुअज़्ज़न कर लिया। है कम बात नहीं है। 40 बच्चियों को तैयार करना इस फितने के दौर में बहुत बड़ा जिहाद है। ये बहुत देर से बच्चियां चें कर रही ना, अगर इनके सर पर दस्तार ना होती तो मैं यहां से इनको चालू कर देता। मगर ये चूंकि बाई से बरकत है और ये फरिश्तों के पहरे में है, अल्लाह की कसम इनके सर पे दस्तार फजीलत और कुरान का इनाम मिला इनको। और आज की रात में तो एक्स्ट्रा फरिश्ते जमीन पर हैं, है क्या नहीं है भाई? मैंने देखा है, मैं सरकार के हालात को देखता हूँ, मैं करीब में वहां रहता हूँ। हो तो मैं आप ही का रिश्तेदार, किसान का बेटा आप ही में से हूँ। उत्तराखंड में रहता हूँ। बिहम्दी ताला वहाँ सरकार के, मुख्यमंत्री के, गवर्नर के, साहब के करीब लग के और लगा के देख चुका हूँ। पिछली सरकार, इससे पिछली सरकार में बिहम्दी ताला हम भी मंत्री थे, समझ रहे नहीं? हमने सब देख लिया, क्या किया, क्या हक है, क्या सच है। कुछ नहीं है उनके पास। ये जो खजाना वाला मोहम्मद अहमद लिए बैठे ना, इन्हें तो, इन बच्चियों को, ये जो माहौल आप देख रहे थे, फरिश्ते भी झूम झूम के एक दूसरे से आगे बढ़ के लिपट लिपट के जियारत कर रहे होंगे इन बच्चों की। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे, मेरी तो आंखों में पानी आ गया इन बच्चों को देखे। 40 बच्चियां ऐसे फितनों के दौर में, सुभान अल्लाह। भाई इनकलाब आने की उम्मीद है इंशाअल्लाह। जब ऐसे ऐसे गुमनाम आदमी, मौलाना मोहम्मद अहमद, यकीन मानना इस कदर खामोश आदमी, इसकी कदर किया करो, खामोश। कि एक जगह तो मैंने देखा, आसमान बोल जा, धरती बोल जा, ये आदमी नहीं बोलता।
پتہ نہیں میں گونگے کا گڑ کھا لیا کیا؟ مولوی محمد احمد بھائی بول جا، بھائی بول جا، حجی بس حضرت میں نہیں بولتا۔ اس قدر شریف الطبع آدمی اور اپنے والد بزرگوار رحمہ اللہ کی عین نشانی ہے۔ تو بھائی علاقے والوں قدر کیا کرو، کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، درود شریف پڑھو سب، پھر میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھو کتنا اچھا ماحول بنا ابھی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب لوگ بیٹھ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ بھی درود پڑھ لو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ کہہ کے کہ جب میں سرکار میں تھا تو میں نے دیکھا بجٹ کا ایک دن ہوتا تھا، اس کے لیے میٹنگیں چلتی تھی، پہلے منتریوں سے میٹنگ ہوتی تھی، راجیہ منتریوں سے میٹنگ ہوتی تھی، پھر پولیس کی آپس میں، پھر ایل آئی یو کی آپس میں۔ اس قدر تیز ہوتا تھا سیکورٹی کا معاملہ، خفیہ جال بچھا دیتے تھے وہ، اور وہ پورا علاقہ جب بجٹ پیش ہوتا تھا ویدھان سبھا میں، ہم لوگ جو حکومت کے ساتھ لگ کے کام کر رہے درجہ دھاری تھے، اتراکھنڈ اسٹیٹ وقف بورڈ میں وائس چیئرمین تھا، میں چیئرمین راؤ شرافت تھے اور میں وائس چیئرمین تھا۔ ہم لوگوں کو بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا، کیوں بھائی بجٹ پیش ہو رہا ہے، بھائی سطر چل رہا ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ آج بھی تمہارا بجٹ پیش ہو رہا ہے، جتنے کس کس کے پتے پیلے ہو گئے، کس کو ذلیل ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، کس کی نارمل موت آئے گی، کس کی لاش بچ کے سڑک پر بچ جائے گی، کس کو جانور کھا جائیں گے، کون پانی میں ڈوب جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے امور طے ہونے ہوتے ہیں اس رات میں۔ اس رات کی بہت زیادہ اہمیت شریعت میں اسی لیے آئی ہے کہ یہ بجٹ کا دن ہے، باقی اور اعمال نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ رات تو سچ مانے کر بہت زیادہ اہمیت کی حامل اسی لیے ہے کہ بجٹ، اب جیسے سچیوالیہ میں پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوتا ہے، دور دور کے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں اور وہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آج بھی بھائی یہاں یہ جلسہ ہو رہا ہے، ان بچیوں کی برکت ہے، یا پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہوگا، رب کی قسم اتنے فرشتے زمین پر اترے ہوں گے، اتنے فرشتے اترے ہوں گے۔ کمانے کا ٹائم ہے، رونے کا ٹائم ہے، رب کو منانے کا ٹائم ہے، تیاریوں کا ٹائم ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ میں ہر جگہ کچھ لوگوں کا امتحان لیتا ہوں، اللہ نے الگ الگ ایکسپرٹ بنائے نا، مثال کے طور پر کوئی بائیولوجی میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی سائنس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی میتھس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، سب الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے مولویوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، کچھ حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، کوئی پڑھانے کے ایکسپرٹ ہیں، کچھ پڑھنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا معاملہ امتحان میں ایکسپرٹ ہے، باقی تو کچھ پلے میں نہیں ہمارے۔ ہم پبلک کو امتحان لینے میں 20 سال گزار دیے۔ ابھی میں ایک جگہ پوچھا میں نے کہ بھائی کون سا مہینہ چل رہا، کون سا چل رہا بھائی، یوں دیکھ رہے ہیں، جواب ہی تو دینا ہے بھائی، کون سا مہینہ چل رہا؟ مارچ پارچ چھوڑ دو، مسلمانوں والا بتاؤ، یہ کیا مارچ پارچ پتہ نہیں، ساری دنیا اسی پہ لگ گئی۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم میں رسول اللہ کیا کرتے تھے، تمہیں کچھ پتہ اور تیاری ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، آج 15واں شعبان شروع ہو گیا، اس مہینے میں کسی نے 2 روزے رکھے ہیں؟ ہاتھ سچ اٹھا رہا، اس مہینے میں کسی کسان نے، دوسرے نے 2 یا 3 روزے رکھے ہو؟ مولوی عابد جی ہاتھ نہ اٹھاؤ بھائی، ویسے ہاتھ اٹھاؤ، ہماری عوام ہاتھ اٹھائیو بھائی۔ ایک آدمی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو بیچارہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ سوچو اس مہینے ہماری یہ تیاریاں ہیں، ایسی تیاری اگر میں تمہارا امتحان ہوں، یقین ماننا میں مسجد میں چلا گیا، میں شہر کی، چونکہ وہاں جو اتراکھنڈ کے بہت سارے مساجد ہیں، ائمہ ہیں، ان کی مجھے ذمہ داری دی ہوئی، اماموں کا صدر بنا رکھا، تو میں الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، الگ الگ مسجدوں میں جمعہ پڑھتا ہوں، ساری مسجدوں کی نگرانی کے لیے۔ تو میں ایک مسجد میں چلا گیا قبرستان والی میں، ماشاءاللہ وہاں بہت سارے پہلی سب میں بوڑھے بیٹھے تھے، اب تو بوڑھے بہت کم ہیں گاؤں میں، سب نمٹ گئے، سب ختم، اب تو نوجوان بچ رہا بیچارہ ہے، کچھ بوڑھے ہیں 2-4، وہ بھی اپنے کو بوڑھا نہیں سمجھتے، یوں چلے کر کے۔ ارے بھائی تم تو اللہ کو راضی کر لو، تم تو تواضع پہ آ جاؤ، مسجد میں جا کے خدا کو
مسجد نہیں ملتا تہجد میں، کوئی نہیں۔ پہلے مسجد کچی، رب کی قسم مسجدوں میں تہجد پڑھنے والوں کی 4 بجے سے لائن لگتی تھی، نہیں لگتی تھی، اور بالکل ان پڑھ سیدھے لوگ۔ اب ہے تو امیر صاحب مسواک یہاں لگا ہوئے چھاتی پہ، یوں باندھے گا پگڑی جیسے یہ حضرت مولانا مفتی شریف خان کا ابا ہے، پر نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتا۔ تہجد تو چھوڑ دو تہجد۔ اب میں ان کوڑوں کے پاس گیا، میں نے کہا حاجی جی کتنی سال عمر ہو گئی؟ اب وہ ایک دم چونکے یوں کر کے بیٹھے، مفتی صاحب 70 سال ہو گئی۔ میں نے تمہاری کتنی ہو گئی؟ جی میری 65 ہو گئی، سفید داڑھی سب کی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی تم نے سجدہ کیا نا، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر کہہ کے انسان کھڑا ہوتا۔ میں نے کہا جی دوسرا سجدہ پہ جانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے رسول؟ نمازی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں سجدوں کے بیچ میں بھی کچھ پڑھا جاتا ہے مفتی صاحب۔ میں نے کہا سجدوں کے بیچ میں بڑے میں پڑھی جاتی ہے موت موت موت۔ بڈھا تھوڑا سا کھسیانا سا ہوا، میں نے کہا ابا جی 70 سال گزر گئے۔ پھر وہ دوسرے کو پکڑا میں نے، وہ کہہ رہے جی بہت پکے نمازی امیر صاحب۔ میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے رکوع سے اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ شاید آپ میں سے بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہمیں بچپن میں مدرسے والے سکھاتے ہیں۔ یقین ماننا کسی کے بھی اگر تمہیں یقین آ جائے، ایک آدمی کے یاد نہیں تھی، بلکہ آپس میں چن ہوئی ہے امام صاحب کا بستر اور ہونے کو ہو گیا، ارے امام صاحب کو کاٹ لو، اس نے آج تک بتایا ہی نہیں، ارے تیرا ناس ہو جا۔ میں تو تمہیں سکھانے آیا، تم امام صاحب کے جملے پڑھ کے کہ جی آج تک مولانا نے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں بھائی مولانا کی تنخواہ کتنی؟ کہ جی 7,000 روپے ہے۔ میں ساری باتیں بتاؤں گا تجھے 7,000 روپے۔ اس غریب کو اپنی تنخواہ سے اپنے بچوں کی اس سے فرصت نہیں، یقین ماننا کسی کو بھی یاد نہیں نکلا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، ہماری یہ تیاری ہے مسلمانوں، اور رب کی قسم اگر تمہیں میرا اشارے سمجھتے ہو میں تمہیں کھل کے جذبات میں سمجھا سکتا ہوں، مگر میرے اوپر کچھ ایسی چیزیں 20 مقدمے لکھے گئے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اشارے سمجھ لو، جو سینے میں دھواں ہے وہ تمہارے تک پہنچ جائے۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم تیاری نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، نمازی ہیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہے ہی نہیں نمازی۔ ایک وقت تھا نمازی تھا، مولوی نہیں، نمازی۔ اب تو مولویوں کو ٹھیکہ دے دیا جنت کا، کوئی بڈھا مر گیا جی قرآن پڑھ دیو، تیرے باپ کی نوکری لی سے بخشوانے کی ہم نے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب تو کچھ خرچ بھی کر لیتے تھے، پہلے کچھ خرچ کر لیتے، بھائی مدرسے میں کچھ بھیج دو، ذرا ایک 40 بچوں کو کھانا کھلا دو، 40 دن تک کھانا کھلا دو، اب تو لوگوں نے وہ بھی بند کر دیا۔ تیاریاں بالکل ختم۔ ایک وقت تھا نمازی تھا، اللہ کی قسم، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں بھی اللہ کے فضل سے عربی جانتا ہوں، فارسی بھی جانتا ہوں، تو تمہارے سامنے تقریر عربی اردو میں ملا کے کر سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جس کے نہیں آ رہی۔ الٹے نہ چلو، سیدھے چلو، بالکل آ رہی ہے نا؟ ہاں آ رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی پیر اور مرید ہیں، استاد اور شاگرد ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ استاد اور شاگرد۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ دونوں چلے جا رہے ہیں، راستے میں چلتے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ مرید نے حضرت شیخ کو کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت نے کہا یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں روک لیتے ہیں، جماعت کر لیں گے۔ اب تو تجھے 7 مہینہ گزر جا، اگر میں تمہارا ہاتھ اٹھواؤں نا امتحان کے لیے، او لوگوں شاید اس پورے مجمع میں حافظ مولوی کے علاوہ کوئی ایسا آدمی امیر بھی نہیں ملے گا جس نے 40 دن کی مکمل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کر لی ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ کدھر ہو تمہیں پتا بھی ہے؟ تمہیں پتا ہی کچھ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ دادا دادی قبروں میں چلے گئے، تمہیں ان کی بھی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنی فکر نہیں، نسلوں کی کیا کرو گے؟ تمہارا بھی حال یہی ہوگا جو پچھلوں کا ہوا ہے۔ قرآن تمہیں للکار رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
خود بھی جہنم سے بچ جاؤ، ان بچوں کو بھی جہنم سے بچا لو، اور جب تم جہنم سے بچنے کے راہیں معلوم کب ہوں گی تمہیں، تبھی تو ان بچوں کو بچاؤ گے۔ قدیم زمانہ تھا، جماعت کی نماز پڑھتے تھے، سالوں سال گزر جاتے تھے، مہینہ نہیں 20 سال گزر گئے، اور کسی سے پوچھو کہ نماز کے الحمدللہ 21 سال سے جماعت۔ بھائی مفتی شریف صاحب کی گاڑی، کسی کی گاڑی راستے میں کھڑی ہو تو گاڑی ہٹا دو، مفتی شریف صاحب کی گاڑی نکل جائے گی۔ کسی کی اگر کوئی راستے میں کھڑی ہو تو ان سے گزارش ہے، چلو نکل گئی وہ تو، اے بھائی کہاں جا رہا اٹھ کے، پہلے طے کیا تھا یہی بیٹھ کے سن، تو زیادہ بڑا چودھری ہے کیا؟ یہی سن، تو بہار بنگال کا مولوی سمجھ رہا ہے، بہکا لے گا، کچھ بھی بہکا لے گا، ایسے نہیں چلنے دینے کا۔ تو حضرت جنید بغدادی اور شبلی جماعتوں سے نماز، اور یہ صرف مولویوں کی بات نہیں، عام نمازی بھی، پوچھو کتنے سال ہو گئے جواب، کہہ رہے وہ جو ہے یوں جواب آتا تھا 25 سال سے جماعت نہیں چھوٹی، 25 سال 35 سال 40 سال۔ ہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کے اندر لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ فرشتے نہیں تھے وہ، نہ جنات تھے، کیا تھے بھائی؟ اور سنو، شروع سے مولوی بھی نہیں تھے، پھینچا ٹھاؤ پھر ہو جا کرے تھے، پھینچا سمجھو کسی کے جنگل میں جو پیدا ہوتا ہے، کیا ہو پھینچا؟ ہاں پھینچا ہوتا ہے، کپڑوں کی گٹھڑی کو سر پہ رکھ کے بیچتے پھرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کئی تجارت کی امام صاحب نے، کبھی آپ سمجھو کہ بھائی مولانا محمد احمد کے دادا تھے، بعد میں امام بنے، بزنس مین تھے، اور اس کے بعد بھی بزنس کرتے رہے۔ ابھی آپ سمجھو کہ یہ امام صاحب ہیں، وہ تو بڑے امام، پھر بھی کام نہ، امام صاحب بننے کے بعد بھی بزنس کیا کرتے تھے۔ ہاں کتنے سال تک نماز پڑھی باجماعت؟ تمہیں نہیں خیال آتا کبھی کہ نماز سے پڑھو، جماعت سے مہینہ 2 مہینہ پڑھ کے دیکھ لو کیا ملتا ہے؟ نہ بچوں تو بھائی امیر صاحب ہے، پیر دبوانا، کپڑے بچھوانا، سب کرنا امیر صاحب ہے بھائی، ہمارے علاقے کا تیار رہے، فرشتے لکھ رہے سب، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ساری امیرت کاٹ دیں گے فرشتے سارے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ وہ دین ہے، او زکات روکنے والوں، او اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ کے راہ پر نہ ڈالنے والوں، اور کل سینے کے خاص طور پر مدرسے کی قدر نہ کرنے والوں، اے وہ لوگ جو ان طلبہ، ان کی سروں پر دستار دیکھنے نہ آنے والوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو کان کھول کے سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، اور مالکم من نصیر، تیرا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، تیرا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تیرا باپ ساتھ چھوڑ جائے گا، تیرا بیٹا بھاگ جائے گا، تیری بیوی انکار کر بیٹھے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، چہرہ کالا پڑ جائے گا، پسینے میں ڈوب جائے گا، افسوس کے مارے ہڈیاں اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبا بیٹھے گا، پھر کوئی جواب نہیں ہوگا، توبہ بھی نہیں کر سکے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ نہیں، پھر کچھ نہیں کر سکے گا تو، اول تو ہاتھ چھوڑ، یہاں تیرا سانس رکا ختم، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اذا مات الانسان قامت قیامتہ۔ وہ اپنی جوانی پہ غرور کرنے والے نوجوان، اور موبائل پر سبزی اور پبجی کھیلنے والے میرے بچے، اور لڑکیوں سے باتیں کر کے اپنے سکون کو غارت کرنے والے امتی، تیرے نبی نے تجھ سے یہ امید کبھی نہیں باندھی تھی۔ اور نماز چھوڑنے والے بوڑھے، تو نے کبھی اپنے بڑھاپے کا خیال نہ کیا کہ تو مرنے والا ہے، قبر میں تیرے کفن مارکیٹ میں تو انتظار کر رہا ہے، تو لگا رہا۔ ہاں نمازوں کو تیاگنے والوں،
शब बारात में बैठो, अपने रब को मना लो, अभी टाइम है। 20-20 साल 30-30 साल मोहल्ले में ऐसे बहुत लोग मिलते थे जिनकी सालों सालों से जमात का अजान हुई। अजान होते ही मैंने देखा, जब मैं पढ़ता था, जो नमाजी थे रब की कसम, उन्हें अंदाजा था घड़ियां नहीं थी, घंटे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, उनको अंदाजा था अगर 4 किलोमीटर खेत में भी है तो वहीं से चल दिया करते थे ताकि मेरी जमात ना निकल जाए। हाँ, मैंने देखे वो देखे मैंने। आपको तौफीक ने क्या पेश करोगे? साहबा अपने बच्चों के जनाजे खून में लथपथ लाशें पेश करेंगे। साहबिया अपने लख्ते जिगर जो जिहाद में मारे गए, शहीद कर दिए गए, उसी हाल में उठेंगे। साहबियात के सर ऊंचे हो जाएंगे, साहबी कुर्बानी पेश करेंगे, चंदे पेश करेंगे, सारी चीजें पेश करेंगे, नमाजें पेश करेंगे। तू क्या पेश करेगा? तुझे मरना नहीं है? तूने अपने औलाद को, अब चल रहा मोबाइल में पबजी मुसलमान खेल ही नहीं सकता, हराम है, सूअर खाने के बराबर गुनाह मिल जाएगा उसको। बच्चे सब्जियों पर लगे हुए हैं, पबजियां खेल रहा है, तेरी तुझे नोट किया जा रहा है। अफसोस के मारे घुट के रोएगा, लेकिन ये वक्त जो चला गया वापस नहीं आएगा। अक्सर बच्चों के हाथ में इतने बड़े बड़े मोबाइल, सारी रात अपनी जवानी को काली कर रहे हैं। कोई एहसास नहीं कि तेरे दिल पर मोहर मार दी जाएगी, ज़बान को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, तो झूठ भी नहीं बोल सकता। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये घुटने तेरे से अल्लाह के यहाँ सवाल करेंगे, ये घुटने बताएंगे कि तूने गुनाह किया था, ये रान बताएगी कि तूने गुनाह किया था। ज़बान पर मोहर मार दी जाएगी, आंख बताएगी, कान बताएंगे, और जिस आंखों से तूने नंगी फिल्में देखी है, बॉलीवुड हॉलीवुड सर्च करके गूगल पर सारी रात लगा रहा, फिल्में देखता रहा, ये कान बताएंगे, फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तेरे पास टाइम है। और तो अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। फिर तू मारा जाएगा, और तू ही नहीं मारा जाएगा, तेरा बाप मारा जाएगा, तेरी माँ मारी जाएगी, तेरे दादा नाना रुसवाई और हजीमत का सामना करेंगे। क्यों? तूने छूट करके इनको भी जलील कर दिया। वो कहेंगे जब अल्लाह उसकी रील चलाएगा, फरमूद ये तेरा बेटा है, ओ ये देख तेरा पोता है, तेरा नवासा है, तेरी नवासी है। सारी रात लड़कियों से बात करता रहा, सारी रात गैर महरम मर्दों से बात करती रही, हाँ, सारी रात फिल्में देखता रहा, बॉलीवुड हॉलीवुड सर्च करता रहा, सब्जियां और पबजियां खेलता रहा। तो मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। मारे अफसोस के दादा जमीन में गिर जाएगा, मां आंसुओं की जगह खून छलक जाएगा, मगर कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तौबा का भी दरवाजा खुला है लोगों, इसलिए तुम्हें तैयार करना है। मैं कोई रस्मी मुकर्रिर नहीं हूं, मैं बहुत दिल की गहराई से बात करता हूं, जो लफ्ज भी मैं जानता हूं, गैर रस्मी बड़ा लंबा सफर करके सिर्फ इस आदमी की निस्बत पर और हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी की निस्बत पर यहाँ आ जाता हूँ, वरना काम बहुत है अल्लाह के फजल से। मैं अपने उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बिजी मौलवी हूँ, सबको पता है। मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, मेरी कुछ तो लाज रखो। अमल करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के कहो कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। नमाजियों सुनो, नमाज को सीख कर पढ़ो और गुनाह से बच के पढ़ो। नमाज पढ़ोगे बेईमानी करोगे, नमाज पढ़ोगे झूठ बोलोगे, नमाज पढ़ोगे लोगों का माल दबाओगे, नमाज पढ़ोगे बच्चों को गालियां बकोगे, नमाज पढ़ोगे घर में बीवियों से लड़ोगे। रब की कसम तेरी नमाज लपेट के तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। तेरी नमाज काबिले कबूल बोलो ना नहीं होगी, इसलिए कि तू बदअखलाक है, तू झूठ बोलता है, तेरी आंखों में हया नहीं है, तेरा वादा
अल्लाह सच्चा नहीं है, तेरी नमाज भी बेकार है। मोहम्मद है, तू दिखलावे के लिए नमाज पढ़ता रहा, तुझे जबान की सच्चाई लानी पड़ेगी। और नौजवान बच्चों, तुम्हें किरदार अपने सीने में इज्जत को महसूस करना पड़ेगा। तुम्हें आफियत और इज्जत के साथ जीना सीखना पड़ेगा। लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का नाशुक्र है, लोगों के साथ बदतमीज बदअखलाक है, वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। लोगों को भी इज्जत देनी पड़ेगी। और मेरे नबी ने तो हिंदुओं को भी इज्जत दी है, दुश्मनों को इज्जत दी है। हाँ, अपने नबी अपनी बहन को इज्जत नहीं देता, अपनी बाहर तो सबको इज्जत देता। बीवी के साथ में तेरा मंजर एक जाहिल की तरह होता है। बीवियां परेशान है, बाहर तो दोस्तों के साथ में मजे करता है, गर्लफ्रेंड को सर पर बिठाता है, मगर यहाँ माँ तेरे से तड़प के पनाह मांगती है। लोग रोगो, मैं तुम्हें खाली किताब पढ़ के नहीं सुना रहा, अपना दिल पढ़ के सुना रहा हूँ। 5 बज रहे, फजर की अजान हुई, एक माई आई मेरे पास, दिल तड़पता है वाकया याद करके। फजर की अजान पर अंधेरा, माई लिपटी हुई आई, आपके मुफ्ती साहब से मिलना है। किसी ने कहा कोई खातून आपको मिलने, मैंने कहा इस टाइम? मैं भी थोड़ा, मैंने कहा इनको कहो कि हमारे रूम में बैठे, जमात हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी, हम मिलेंगे आपसे। जमात हुई, रोशनी होगी, हमने दरवाजा खोल के कहा भाभी इस रात को इस टाइम क्यों आई आप? लेकिन जैसे मैंने उसको भाभी कहा, उसने मुंह खोला, 75 साल की खातून, मेरी माँ से भी बड़ी औरत थी। मैं जरा पीछे हटा, मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ अम्मा, मैंने भाभी कह दिया चूंकि मैंने देखा नहीं आपको ने। रो के कहने लगी भाई सारी रात होगी तुझे याद करते हुए। कल मुझे किसी ने बताया तुम्हारे मुजफ्फरनगर का एक मॉल भी रहता है भाई, एक गुजारिश लेके आई हूँ। माँ, ओ जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, ओ जिस माँ ने तेरे लिए ख्वाब सजाए थे, तो जवाब क्या जवाब दोगे रब के? तुम्हें तो ख्याल आता होगा। नहीं, तुझे ख्याल नहीं आता, तुझे ख्याल आता तो ये माई मेरे पास लाती। क्या फरियादी हूँ, फरियाद लेके आई हूँ बेटा। क्या अम्मा बताओ? कहने के 6 बेटे हैं, ये चिन्नी लेके आई हूँ, इसको पढ़ दो। कोई भी मुझे माँ कहके मेरी खैरियत मालूम नहीं करता, मेरी खैरियत मालूम नहीं करता। मैं तड़प के रहती हूँ जब वो सुबह काम पे निकलते हैं, मैं तड़पती रहती हूँ कि आएगा तो शायद मिलेगा। महीने 6 हो गए, किसी एक बेटे ने मुझसे ये मालूम नहीं किया कि माँ तू कैसी है। क्या ये दोगे अल्लाह? ऐसे आदमी की नमाज कबूल होगी? ऐसे आदमी के रोजे कबूल होंगे? नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मरदूद है, इसकी न नमाज कबूल है न इसका रोजा कबूल है। मेरे रसूल ने तो यूं फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। इतना दबाव बनाया मेरे नबी ने, साहबी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप सालिम हो, बेईमान हो? हुजूर ने कहा फरमा नाम व इन ज़लमा, जी हाँ, चाहे वो जालिम भी हो, बेईमान भी हो, तब भी तेरे ऊपर ये लाजिम है कि तू उनकी जान से और माल से खिदमत करे। उनके सामने निगाह न उठाना, उनको उफ़ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ में उठ न कहना। और कंधों में ताकत रखने वालों, वो अपनी जेब को कमाइयों से भरने वालों, पूरे माँ बाप की हैसियत आओ, मदीने के घर लेके चलता हो। अगर मदीने वाले से नहीं सुनोगे बर्बाद हो जाओगे, वहीं जाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मेरे रसूल ने फरमाया नाम व इन ज़लमा, जिया चाहे वो जालिम भी हो। साहबा ने कहा या रसूल व इन ज़लमा,
सल्लम जालिम भी है तब भी हुजूर ने फरमाया हाँ चाहे जालिम भी हो चाहे बेईमान भी हो तब भी तू यही करेगा। हम क्या कर रहे हैं वहां नबी की तालीम के, तू क्या कर रहा है सोच। और माँ को तो जानता नहीं है, मैंने माँ को देखा है, मैंने अपने बड़ों की माँ को देखा है। हाँ हजरत मौलाना फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असद मदनी रहीमहुल्लाह हज को तशरीफ ले जा रहे मुजफ्फरनगर के करीब आए, ड्राइवर को कहा ठहर जा गाड़ी वापस मोड़। ड्राइवर ने गाड़ी हुकुम की तामीर की वापस मोड़ ली। इतना बड़ा आदमी जिसको अरब और अजम सारी दुनिया जानती हो वापस गया। गए तुम लोग बैठे रहो अभी आया, अंदर गए 2 मिनट में वापस। ये उस वक्त की बात है जब खुद मौलाना व्हील चेयर पर थे, चला नहीं जाता था। गए अब अंदर वापस का चलो। खादिम कहने लगा हजरत कुछ लाए तो है नहीं, क्या बात थी? आंखों में आंसू भर के लिए फरमाया हाँ कुछ नहीं लाया मगर बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ लेके आया। मेरे से गलती और चूक हुई थी, हज पे जा रहा हूं पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। माँ को सलाम करना भूल गया था। माँ को बोलो ना भाई, अपनी माँ को सलाम करना भूल गया। तो वो माँ जो हजरत मौलाना सैयद असद मदनी की सगी माँ भी नहीं है, सगी माँ नहीं है, माँ है हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की दूसरी बीवी है। उसके बावजूद हजरत मौलाना कह रहे बहुत कुछ लेके आया हो, अपनी माँ की दुआएं लेके आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीसों से पता तो चला। मैंने जो समाज में झांक के देखा, एक जलसे में मैं मुजफ्फरनगर में था, ककरोली गांव पड़ता है, 3 साल पुरानी बात। वहां एक साहब मुझसे कहने लगे कि आप मेरी बेटियां आपकी 5 घंटे से इंतजार कर रही है। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे आप घर पर कदम रख दो, इन बच्चों के सर पर हाथ रख दो। जलसा 2:30 बजे खत्म हुआ, हम वहां गए, जाकर के देखा लाइन से खड़ी हुई है पर्दा करे हुए। जैसे मैंने उनके सर पे दुआएं देते हुए हाथ रखना शुरू करा, उनमें से 3रे नंबर की बच्ची सिसक के मेरा हाथ रखते ही रोने लगी। और जैसे उसने सिसकी भरी चीखी, उसके ससुर की चीखी, मैं भी रुक गया। मैंने कहा हाजी साहब क्यों आप रोए, क्यों बच्ची रोई? कहने लगे मुफ्ती साहब बस इसी के लिए बुलाया मैंने, इसके लिए खास दुआ कर दे। इस बच्ची की शादी को 7 साल गुजर गए, इसके औलाद नहीं हुई, तड़प तड़प के रोती है। कहा मैंने नहीं दिखाई, मैंने तावीज वालों को दिखाई, आबिलों को दिखाई, डॉक्टरों को दिखाई, हॉस्पिटलों में दिखाई, ये रात दिन यूं ही रोती रहती है, हमारा दिल तड़पता रहता है। ये माँ है 7 साल से मुसल्ले पे बैठ के यूं दामन फैला के दुआएं कर रही, अल्लाह मुझे औलाद नसीब फरमा, मुझे औलाद नसीब फरमा। और तुझे यूं मांगा है, और तुझे यूं मांगा है, तेरी याद माँ ने कभी तुझे याद नहीं आती। मैं दारुल उलूम देवबंद में था, मैं पैदल सहारनपुर से शेखपुरा कदीम आ रहा था, रास्ते में मजार पर मेला लगा हुआ था। मैं वहां से निकला, एक खातून को देखा मुसल्ला बिछा हुआ है मजार के पास और सर मार रही है मजार में। मुझे आज तक याद है, तू उससे औलाद लूंगी, औलाद देगा नहीं तो सर फोड़ के मर जाऊंगी तेरे दर पर, साबिर मुझे औलाद अता कर। जबकि मुझे हंसी आई, इतना शऊर था, साबिर के हाथ में औलाद बख्शना। बोलो ना भाई, नहीं है औलाद कहां से मिलती है? मैंने अपने साथियों को आके सुनाया, रब की कसम अगर वो उस तरह मुसल्ला बिछा के सजदे में सर मार लेती, औलाद उसी महीने हाथ आ जाती। ये माँ यूं मांगती है तुझे, कहीं मजारों पे जाती है, कहीं उलमा पे जाती है, कहीं डॉक्टरों की खुशामदें करती है, हाय 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 उसकी आंखों में झांको। और जब किसी तरह खुशी होती है, उम्मीद का पता चलते ही कि पेट में बच्चा है, ऐसी खुश होती है चाहे बदले में उसकी जान मांग लो। बाज और थे और
तुम्हारे लिए बच्चों अपनी औलाद के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नीलाम कर देती है कि नहीं कर देती, ताकि औलाद हो जाए। हाँ, उसकी आंखों में झांको। ऐसे थोड़ा ही मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी चले जा रहे मकाम अबवा पर पहुंचे, मक्के से मदीने की तरफ जा रहे, मकाम अबवा पर पहुंचे, कहा ठहर जाओ। साहबा ठहर गए, अपनी माँ की कब्र पर चले गए और वहां जाके यूं करके, यूं जैसे इंसान बहुत गहरे अफसोस में बैठता है, घुटनों में सर दे लिया और यूं कर लिया ताकि मुझे कोई सिसकते हुए को न देखे। घुटनों में सर रख के बैठ गए, ऐसे जैसे अपनी माँ से बातें कर रहे हो। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा साहबी देखने के लिए गए तो हुजूर को देखा घुटनों में सर दे के रो रहे हो, सिसक रहे अपनी माँ का नाम ले लेके, जैसे अपनी माँ से बातें कर रहे हो। या रसूलुल्लाह, सारा काफिला बैठा, आप चलिए। हुजूर ने फरमाया आप चलो, मैं भी नहीं आऊंगा। साहबी फिर गया, फिर हुजूर देखा कि दादी रो रो के तरह अपनी माँ की याद में, हाँ, अपनी माँ की याद में बिलख रहे हैं। साहबी ने कहा रसूलुल्लाह आप इतना मत रोइए, चलिए, अब तो माँ नहीं है ना, दुआ करिए इनके लिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें जाना हो चले जाओ, आज मैं रात अपनी माँ के साथ, आज मैं रात अपनी माँ के पास गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब बैठे रहे। हाँ, ओ अपनी माँ बाप की खबर में लेने वालों, कैसे बख्शे जाओगे? हुजूर ने फरमाया ऐ काश मेरे माँ होती, ऐ काश, और मेरी माँ मुझे आवाज लगाती मोहम्मद, और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मैं नमाज मुख्तदी साहबा पीछे होते, नमाज छट से तोड़ के कहता लब्बैक व सअदैक मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, नमाज तोड़ देता। इतना याद करते अपनी माँ को। हुजूर ने फरमाया ये माँ है, इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत छुपी हुई है, जरा भी मेला हुआ कलेजा तू गया, तेरी अमारत गई, तेरे हज गए, तेरी नमाज गई, सब अकारत अगर माँ का दिल मैला कर दिया। ओ बीवियों के चक्कर में माँ को सताने वालों, ओ बाप की नाकदरी करने वालों, ओ बाप को पैसे देने से बचने वालों, बख्शिश नहीं है। हाँ, मैंने माँ को देखा है, मैं अपनी माँ का किस्सा कई एक जलसों में सुना चुका हूँ। मेरी वालिदा बिल्कुल अनपढ़ बावली कोकली, मगर जब मैं चाहता हूँ, मैं भी गांव का हूँ, आपका अजीज हूँ, किसान का बेटा हूँ। एक दिन मैं गया, कई दिन तक जलसों में मशगूल रहा, अचानक मैंने दरवाजे पे गाड़ी रोकी, मैंने दरवाजे में घुसते ही आवाज लगाया माँ, मेरी माँ भैंस को सानी कर रही है, घास गिरा रही है, हाथ सने हुए खल में चोकर में, ये भूल गई कि मेरे हाथ सने हुए, यूं करती हुई हाँ मेरा बेटा, मैं आई और फौरन मेरी पगड़ी पे यूं हाथ रख दिए और पूरी पगड़ी जो है खल में भूस में सड़ गई। ये भूल गई कि मेरी बेटी की सर पे पगड़ी है, मेरे हाथ सने हुए। ये है माँ के कलेजे में जाके देखो, माँ की आंख में जाके देखो, इतनी नाकदरी के बावजूद, इतनी जिल्लत के बावजूद, और तू जानता नहीं है, तुझे अपने कलेजे से निकाल के अपना खून पिलाया और तू पेशाब कर देता, बड़ी सर्दी में तेरे पेशाब पर लेट जाती और तुझे अपने सीने की गर्माहट से तुझे अपनी छातियों की गर्माहट से पूरी रात मीठी नींद सुलाती सुबह, और तू जानता नहीं है, तू भूल गया तेरी माँ ने एक रात में तेरे 20 कपड़े बैतुल खला से सने हुए अपने सरहाने रख के सुबह धो के लाई है। तूने कभी नहीं डांटा कि तूने रात में 10 कपड़ों को तू खराब किया। ये माँ है, ये माँ ही कर सकती है, जिसको तो आज कभी 2 रुपए भी नहीं दे सकता, कभी ईद बकरीद पे कपड़े भी नहीं बना सकता। तू दोस्तों के कपड़े बनाएगा, लड़कों को फराई खिलाएगा, मगर साल में भी तुझे तौफीक नहीं होती कि माँ का एक जोड़ा अपनी खुशी में बना दे कि ये मेरी जन्नत है। मारे जाओगे, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, आम जिंदगी नहीं, माँ और बाप जन्नत
जन्नत दोनों तेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, मदरसे में भी मैं देख रहा हूँ झोली पहलाते, कलेजा फट जाता है, थक जाते, और पुलिस को पैसे भरोगे। डॉक्टरों को मैंने देखा, ये बैठे मेरे भतीजे मौलवी सरवर, पूरे गांव में जोगा खेड़े में बुखार चढ़ गया, घर नहीं बचा, गवाह है, घर नहीं बचा कोई। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों को गए। मौलाना कितने गए होंगे, कितने गए? 1.5 करोड़ के आसपास। और तुम्हारे से पूछो भैया, सबका तो तत्वा पर रब्बी, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर लो। उठेगा नहीं मालदार, उठेगा नहीं किसान, झटका लगेगा, फालिज पड़ जाएगा, वाल रुक जाएगी, हॉस्पिटल चला जाएगा, पता नहीं कहां से इंतजाम हो जाता है। ये यकीन है मेरा और आपका। कैसे बख्शे जाओगे? मारे जाओगे, अल्लाह पूछेगा। माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, कुरान की खिदमत, उलमा की खिदमत, ये जो बच्चियां तैयार हुई हैं, ये जो बच्चे कैबिनेट जन्नत की बेटी है, ओहो, ये तुम्हारे गिरबान पकड़ेगी क़यामत के दिन, जवाब नहीं होगा। इसलिए टाइम है, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। आए है, बचो और जहन्नम से बचो जिसका कोई मिसाल और नजीर मौजूद नहीं है। हाँ, मैंने देखा है माओ को। हजरत मुफ्ती साहब, बड़े मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर में थे, हम हजरत के खादिम थे, करीब थे, साथ बैठ लिए हजरत के। हजरत की माँ बाजू में, फिर बीच में हजरत, फिर मैं बैठा था। मेरा छोटा भाई गाड़ी चला रहा था, बराबर में हजरत के भाई और बेटे बैठे थे। तो हजरत ने यूं बाव निकाल ली, हजरत 45 साल का आदमी, तो माँ बुढ़ापे में 70 साल की माँ जल्दी से हटा गई, कह रही बेटा, ओ बेटा मेहरबान, जल्दी से हटा, बाहर बच्चे को नहीं निकालते, ये माँ है। 50 साल का आदमी भी उसको बच्चा मालूम होता, ये माँ का लाड़ है। 50 साल का आदमी भी उसे बच्चा मालूम होता है। हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे देखा, आंखों में आंसू आ गए, फरमाया रईस देख रहे हो, माँ मुझे अभी भी 10 साल का बच्चा महसूस करती है। मुझे अभी हजरत बोलते लोग, मुफ्ती बोलते लोग, मेरी माँ मुझे मेहरबान कह के बोलती है, मेरा सीना फूल जाता है। मैं बाहर से आता हूँ, माँ आवाज लगाती है, और मैंने ये महसूस किया है, जिस दिन मेरी माँ खुश होती है, अल्लाह की कसम, मुझे जोर से आवाज लगाती है, रईस, मैं रईस भी नहीं बोलती, रईस बोलती है, मेरा सीना फूल जाता है, मेरी माँ खुश है। और जिस दिन मेरी माँ खुश होगी, मेरा रब भी खुश होगा। उस दिन अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत पक्की है। मैंने तजर्बा किया है, आप भी करके देख लो। मैंने माँ की खिदमत की, आज भी अल्लाह के करम से करता हूँ। मेरी माँ ने जो कहा करता हूँ, तुम भी करो। मेरी वालिदा यूं हाथ उठा दी, बावी जो दरूद शरीफ की सही पढ़ना ना जानती हो, हाथ उठा के यूं कह रही, रब्बा मेरे रईस को 7 हज नसीब करना। मैंने पूछ लिया, माँ तू मेरे लिए 7 हज की दुआएं क्यों करती है? कहने लगी, तेरे उस्ताद ने 7 हज करके, जब मुझे पता चला कि तेरे उस्ताद ने 7 हज कर लिए, मेरा दिल भी चाहा कि मेरा रईस भी 7 हज करो। और रब की कसम, मैं तुम्हें सुना नहीं सकता मेरे हज का इंतजाम कैसे किया मेरी माँ की दुआओं ने। 1 रुपया नहीं, कोई इंतजाम नहीं, हाजी जा रहे, काफले चले हैं। एक जलसे में जाया, जहाँ हाजी मुसाफा करके जा रहे थे, उन्होंने कहा दुआ करवा दीजिए, ये 8 आदमी खुजनावर में हज पे जा रहे हैं, खुजनावर में, तुम्हारी रिश्तेदारी का गाँव। हमने रो के कहा, अल्लाह हमारी माँ भी दुआएं करती है, क्या तुझे उस बावली माँ का ख्याल नहीं है? मेरे भी हज का इंतजाम फरमा दे। रब की कसम 3 दिन गुजरे थे, मुझे एम्बेसी से टेलीफोन आता है, आप रईस बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा जी। कह रहे आप जल्दी से पासपोर्ट एम्बेसी भेजिए, परसों आपको हज पे जाना है। परसों आपको हज पे होता है ऐसा? मैंने अपनी माँ को बताया, कहने लगी ऐसा होता है? मैं कहा हाँ होता है, तेरे हाथों की वजह से होता है, ऐसा तेरे हाथों की वजह से होता है। यकीन नहीं कर रही? मैंने कहा हाँ ऐसा हो गया माँ। हज पे गया, यकीन माना सारी जिंदगी हज रहेगा, सारी जिंदगी हज। आगे आगे लाल बत्ती चलती थी, पीछे पीछे हमारी बस होती थी। पूरी दुनिया से छपे हुए लोग बुलाए गए, उसमें इस बावली माँ की दुआएं भी मौजूद थी। लाल बत्ती वहां 70 लाख लोग मौजूद हो,
जहां नफ्स नफ्सी का आलम हो, जहां मकोड़े कीड़ी की तरह लोगों के पैर पड़ते हो, वहां हमारे आगे पीछे लाल बत्ती की गाड़ियां चल रही हैं। वो सुभान अल्लाह तो कहो। ये कपले कमाल नहीं, मेरी माँ की दुआओं का असर। हज करके आए, भलाई हम वहां बाकी हाजियों से कम दिन ठहरे, वो भी इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी बहुत तेज थी। हर वक्त इधर चलते, पुलिस साथ साथ चलती, चूंकि बादशाह के मेहमान थे, बादशाह के मेहमान थे। किसकी दुआओं से? और मेरे भाइयों, अगर तुम्हें जन्नत, अपनी जिंदगी में सुकून अपने माँ और बाप को कलेजे से लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाथ उठा के कहोगे कि लगाएंगे। कभी बाप और माँ के दिल पर मैल नहीं आने देंगे। उनकी आंखों में झांको, वो बूढ़े हो जाते हैं। जब उनके माँ बाप की जिक्र और याद आता, उनकी दाढ़ियां तर हो जाती है। माँ होती है, माँ होती है। हमने 12 तजर्बा किया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे। बाप भी कम नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे, और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे। लिहाजा तेरे लिए दोनों दिल से लगाने के काबिल है। सुबह को और शाम को अगर तूने मोहब्बत से देखा, माँ तुझे एक हज के बराबर सवाब हाथ लग गया। तस्बीह घुमाने वाले घुमाते रहे, सजदे में नफले पढ़ने वाले पढ़े रहे। तूने सुबह अपनी माँ से कहा, माँ कुछ लेके आऊं? अगर कोई दिल चाह रहा हो बुढ़ापे में तो मुझे बताओ, मैं लाऊं। तुझसे कहेगी नहीं, वो तुझसे कहेगी नहीं। हाँ, वो माँ रो के मुझे कहने लगी, मैं उनसे कपड़े नहीं मांगती, मैं उनसे खाना भी नहीं मांगती। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे मैके वाले भाई मुझे हर महीने आके राशन दे के जाते हैं। बहन ठीक है, मेरी बाजी ठीक है, कपड़े खाना सब मेरे भाई देते हैं। बाप भी नहीं है, मगर मुझे औलाद का मलाल है। ये माँ रो के कह रही है, मैं इनसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मोहब्बत के लफ्ज मांगती हूँ। जिस माँ ने तुझे पेट में रखा, और हाँ, उसका भी दिल चाहता होगा खटाई खाने को, समोसे खाने को, मगर वो खाती नहीं है कि मेरे बच्चे को तकलीफ न हो, सीने पर नहीं चढ़ती, मेरे बच्चे को तकलीफ न हो जाए। ओ न जाने कितने मसाले के, मुरक्कन के खाने त्याग देती है कि मेरे पेट में मेरी औलाद को नुकसान ना हो जाए। आज वो माँ तड़पती फिर रही है। आज वो बाप दूसरों के यहाँ नौकरी करके खाना खाने पर मजबूर है, और तू पैसे वाला बना पूरा मारा जाएगा। इसलिए तौबा करो, अल्लाह के करीब आओ। ये रात है जिसमें लिखा जा रहा है, अल्लाह को इस हाल में मनाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू हो, तुम्हारे दिल में रहम हो, मोहब्बत हो, रऊफत हो, नमाजों की पाबंदी हो, और गुनाह से इर्तिकाब का गुनाह से इज्तिनाब का जज्बा हो, काम बन जाएगा। गुनाह नमाज पढ़ने की भी अहद करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे काम बन जाएगा, और जमात के साथ पढ़ोगे। ये शिबली क्या नमाजी थे, जुनैद और शिबली खड़े हुए। एक बड़े में आए, सर पे बड़ा सा गड्डी का लकड़ है, लकड़ों की गड्डी पूरी पसीनम पसीन। वहां से गुजरे, सलाम किया कि दो मुसलमान खड़े, सलाम अलैकुम। जब सलाम किया तो समझ गए दोनों मौलाना कि भाई बड़े मियाँ मुसलमान है। कहा बड़े मियाँ नमाज पढ़ ली? अखना भाई नमाज तो नहीं पढ़ी। कहने लगे नमाज पढ़ोगे? गड्डी फेंक के कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा था, अल्लाह जमात ना छूट जाए। हाय 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 अल्लाह, आज मेरी जमात ना छूट जाए। लक्कड़ फेंके, कहने लगे चलिए। अब देखा कि बड़े मियाँ वजू कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और बेवजू, मुसलमान कभी बेवजू हो ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या मुसलमान था। कब तुम बावजू रहते हो कि अल्लाह का फजल है, 55 साल बीत गए, मैं कभी बेवजू बोलो ना नहीं रहा। ऐसा आदमी बेईमान मर सकता है? बोलो ना भाई, नहीं मर सकता जो बावजू रहता हो। जब ये बात सुनी कि 40-50 साल से बावजू रहता है,
जुनैद ने शिबली के कोनी मारी, शिबली ने हजरत जुनैद के कोनी मारी। वो कहने लगे तुम आगे बढ़ो, वो कह रहे तुम आगे बढ़ो। दोनों कहने लगे बड़े मियां नमाज पढ़ाओ। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई तुम तो मौलवी लग रहे हो, इमाम लग रहे हो, देखो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, देखो मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो सही अलहमदो भी पता नहीं है कि नहीं है, भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहने लगे बड़े मियां नमाज तुम्हें ही पढ़ानी पड़ेगी। अब जिद, वो कह रहे भाई तुम पढ़ा दो, दोनों जिद करने लगे। वो कह रहे तुम पढ़ाओ, वो कह रहे तुम पढ़ाओ। आखिर में हजरत जुनैद ने कहा बड़े मियां हमारा हुक्म है कि तुम पढ़ाओगे। डरते डरते मुसल्ले पे पड़ गए, नमाज की नियत बांधी। आज जो अपने रब से बात करनी शुरू करिए, 1 मिनट 2 मिनट डाढ़ी आंसुओं से तर खौफ तारी इस बूढ़े पर। जब नमाज पूरी करी, 4 रकात नमाज को जब 10 मिनट लगा दिए, सलाम फेरा तो डाढ़ी अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से तर थी। शेख ने कहा बड़े मियां ऐसी नमाज पढ़ाते हो? डर गए कि भाई मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था मुझसे नमाज पढ़ानी आती नहीं, भाई कुछ गलती हो तो दोबारा पढ़ लो। आखिर नहीं नहीं, ऐसी बताओ कि ये नमाज, ऐसी नमाज तुम कब से पढ़ते हो? ऐसी पढ़ते हो क्या? ऐसी पढ़ते हो? कब से पढ़ते हो? कि 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ता हूं, 40 साल से ऐसी पढ़ता हूं। क्या हुआ कि बड़े मियां हमारे लिए दुआ कर दो। जब तुमने नियत बांधी, तुम्हारे सर से लेके आसमान तक फरिश्तों का हुजूम था। हाय हाय हाय। जब तक कह रहे भाई तुम तो मौलवी आदमी हो, मुझे थोड़ा सा देर लगती है, मैं अल्लाह अकबर कह के जब किरात करता हूँ, फिर रुकू में जाता हूँ, मैं कहता हूँ सुभान रब्बियल आला। जब तक मेरा रब मुझे आवाज नहीं दे देता और मैं सुन लेता, तब तक मैं दूसरी मर्तबा नहीं कहता। सजदे में जाता हूं, जब तक मुझे रब कह नहीं देता मैंने सुन ली, तब तक दूसरा सजदा नहीं करता। इसलिए मुझे टाइम लगता, मुझे देर से आवाज आती है अल्लाह की। तुम तो मौलवी आदमी हो, तुम्हें तो अल्लाह का कनेक्शन फटाफट जुड़ा रहता है, मेरा जरा देहाती का देर में जुड़ता है। जब तक मुझे मेरा रब नमाज में नहीं सुना देता, मैं आगे नमाज नहीं पढ़ता। और मेरे भाइयों, एक तरफ तो ये नमाज थी और आज तेरी मेरी नमाज है, हर अमल का यही हाल है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो। और बदलो के कैसे? गुनाह से तौबा करनी पड़ेगी, बदल जाओगे। करोगे कि नहीं? हाथ उठा के कहो कि गुनाह से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह जब तौबा कर, बंदा जब तौबा करता है, अल्लाह कहता मैंने सुन ली और मान ली। अब चाहे समंदर के झागों के बराबर हो, समंदर के झागों के बराबर, अल्लाह सुन लेगा, सब माफ करेगा। तो सब कहो अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा। नौजवानों, और रब के सामने जैसे बच्चा अपने बड़ों के सामने कान पकड़ के कहता है, अपने रब के सामने झुक के कह दो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह किया ही ना हो। कितने वाकयात हैं मेरे रब के। तो इसलिए बाखलाक बनो, झूठ छोड़ो, सूद से बचो, सूद से बचो। और किसानों, तुम्हें प्लानिंग के तहत सूद खिलाया जा रहा है, मेरी बात सुन लेना, लिख लेना। तुम्हारे गन्नों के पेमेंट को रोक दिया जाता है, सोसाइटी में पैसे 1 साल के बाद ट्रांसफर होते हैं, उस पैसों में तुम्हें सूद डाल के दिया जाता है और तुम्हें एहसास नहीं होता। फी बुतूनिहिम नारा, तुम्हारे बच्चों के पेट में जहन्नम जा रही है, ताकि तुम ईमान से दूर हो जाओ, ताकि तुम ईमान के आमाल सालिहा छोड़ दो। मेरे भाइयों, जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक आदमी का वाकया लिखा है कि वो फट्टे पे फट्टा नहीं होता, फट्टा। रमजान में अभी गांवों में भी लोग फट्टे पे रख के बर्फ बेचते हैं गर्मी में। क्या बेचते हैं भाई? तुमने भी खरीदा होगा, हमने भी खरीदा। पेचकस लेके बैठते हैं, पेचकस लेके बैठता है वो, तो एक बेचारा फट्टे पे बर्फ बेच रहा है। हर आदमी लौकी वाला, बैंगन वाला, आलू वाला, प्याज वाला आवाज लगाता कि नहीं लगाता? बेर वाला भी बेचारा बड़ा खूबसूरत आवाज, रसगुल्ले हो गए बेर। अरे तेरा बेड़ा तक हो जाए, रसगुल्ले बेर कैसे हो सकते हैं? मगर वो हुस्न की उनके बेरों की तारीफ कर रहा है। मैंने सुना है रसगुल्ले हो गए बेर,
وہ تعریف کر کے بیچ رہا تاکہ لوگ میری طرح متوجہ ہوں. ہر آدمی اپنی چیز کی تعریف کر کے بیچنے کی فکر کرتا ہے، مگر یہ آدمی تعریف نہیں کر رہا، یہ عجیب آواز لگا رہا ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، اور نوجوانوں، اور تڑپنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، اپنے پر رحم کھاؤ. تو یہ کیا آواز لگاتا ہے پھٹے پہ برف رکھ کے؟ یا ایھا الناس ارحموا ارحموا، او لوگوں میرے اوپر ترس کھاؤ، میرے اوپر ترس کھاؤ، اور میرے اوپر ترس کھاؤ. الا انا من یسوع راس المال، میں ایسا تاجر ہوں جس کا مال ضائع ہوا جا رہا ہے. آدمی کا بیگن نہ بکے، ہو سکتا ہے آج نہیں بکے کل مہنگے بک جائے. آدمی کے آلو نہیں بکے، گیہوں نہیں بکے، ہو سکتا ہے آج بھاؤ کم ہے کل سے زیادہ مل جائے. 2 روپے کی چیز 8 میں بک جائے، بکے گی نا. برف کا اگر ٹائم گزر گیا کیا ہوگا؟ برف پہ اگر 1 دن گزر گیا پھٹے پہ، کچھ تو بولے ہو دیکھ رہے، پھٹے پہ اگر برف کا 1 دن گزر گیا کیا ہوگا؟ پیسے مل جائیں گے، پانی ہو جائے گا. تو وہ آواز لگا رہا ہے یا ایھا الناس ارحموا ارحموا، میرے اوپر ترس کھاؤ اور میرے اوپر ترس کھاؤ. میں ایسا تاجر ہوں جس کا مال ضائع ہوا جا رہا ہے. یعنی جلدی کرو میرا برف خرید لو ورنہ میں مارا جاؤں گا. ایک بوڑھا گیا جا کے کہہ رہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں یا ایھا الناس ارحموا الا من یسوع راس المال. لوگوں کہہ رہا ہوں لوگوں میرے پاس ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں، میرا معاملہ بکھرا جا رہا ہے، میرا مال ضائع ہوا جا رہا ہے، بچے گا ہی کچھ نہیں. آ جاؤ میرے اوپر ترس کھاؤ. بڑے میاں کہنے لگے بہت دنوں سے پریشان تھا، سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے. کہہ رہا ہے ایک زمانے سے پھر رہا، اس کا ترجمہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تیری آواز سن کے میرے سمجھ میں آ گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گیا. ہاں کہ زندگی کھلی جا رہی ہے. اور برتھ ڈے پارٹی کرنے والوں، او بچوں کی پارٹی برتھ ڈے میں ضائع کرنے والوں، مال تیرا بیٹے کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، کہے پہ خوشی مناتا ہے، بکھر گیا. اس لیے جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر توبہ کر کے اور جمو اعمال صالحہ پر جمو، گناہوں سے توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ کریں گے انشاءاللہ، اعمال صالحہ کریں گے. اور سنو، میں 20 سال سے اس کرسی پر ہوں، اسٹیج پر ہوں. میری فراغت کو 21-22 سال ہو گئے، تب سے ہی میدان میں ہوں. میرے حضرت رحمہ اللہ نے دعائیں کی تھی جب میرے داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی، تب سے لوگ مجھے بلانے لگے تھے. الحمدللہ میرا تجربہ کچھ تو ہوگا. میں ہر سال جلسوں میں لوگوں سے جھولی پھیلا کے اپیل کرتا ہوں، کتنے لوگ ملے، کتنے لوگ مجھے ملے، میں گواہ ہوں، نام بتاؤں کہ جنہوں نے میرے کہنے سے رقم مدرسے کے حوالے کر دی اور پھر مر گئے، پھر چلے بنے. اگلے سال بیٹے ایسے منحوس نکلے کہ ان کی جگہ 1,00,000 2 لاکھ دینے والے کی جگہ اولاد نے 10,000 بھی نہیں دیا. میں نے آواز لگائی، حاجی فرقان کا ہے جنہوں نے 2.5 لاکھ روپے دیے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ آپ گئے، تیسرے دن مر گیا ہارٹ اٹیک میں. میں نے کہا اس کے بیٹے کا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری آزمائش ہے. فتنے کا مطلب فتنہ نہیں، فتنے کا مطلب امتحان، فتنے کا مطلب آزمائش. تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس 70-92 جس کی گاڑی ہو چپ چاپ اٹھ کے چلا جائے. 70-92 کسی مہمان یہاں نہیں ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا. تو اولاد اور مال فتنہ ہے. سنو، میں تمہیں گواہی دے رہا ہوں، تم پورے مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہو اور رشتہ داروں، ایک بتاؤ کہ مفتی رئیس پیسے دیے مگر غریب ہو گیا، پیسے دیے نقصان ہو گیا. میں اس کے اوپر حلف اٹھا سکتا ہوں. اور سنو، جس باپ کے لیے تم نے مغفرت کی نیت کی، جس ماں کے لیے تم نے مغفرت کا کلیجہ بڑا کر کے خیرات کی، میں انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حدیث کی روشنی میں ان کی قبروں میں نور کی برسات ہو رہی ہوگی. مگر کرو تو صحیح، یہ سائلنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بھول گئے لوگ، مگر ہم لوگ ہیں کہ ہمیں یقین آنے کو تیار نہیں ہے.
ہمیں یقین کرنا چاہیے، یقین کی دولت ہی تو ہے۔ سنو، لوگ صحابہ اپنے بچوں کو دیا کرتے چونکہ یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹے کو لے کے نہلا کے دھلا کے کہا، بیٹے آج میں تیرے گلے پر چھری چلاؤں گا۔ کہنے لگے، ابا آپ تو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے بابا ہیں، آپ جیسا بابا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کوئی بابا اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائے گا؟ 9 سال کا بچہ ہے۔ او پب جی اور سبزی کھیلنے والوں اور زندگیاں داؤں پر لگانے والوں، بچہ 9 سال کا ہے، بابا ابراہیم ہے اور بچہ اسماعیل ہے۔ کہہ رہے، بابا کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہہ رہے، ہاں بیٹا، مجھے اللہ ہی کا حکم ہے، مجھے رب نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ بیٹا میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، بابا بہت پیار کرتے ہیں تجھے، بابا تیرے بغیر نہیں رہ سکتے، بابا کا سارا ہے تو، مگر رب نے کہا کہ بابا ذبح کریں گے آپ کو۔ بیٹا بیٹا تھا۔ اور نوجوان بچوں اور پیسے دبا کے بلڈنگوں کی خواہشیں رکھنے والوں، 9 سال کا بچہ کیا کہہ رہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا اگر اللہ نے کہا پھر کریے کام، آپ ذبح کریے مجھے، میں تیار ہوں۔ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہارا بھائی ہے، بابا ہمارا بھی بابا ہے، ابراہیم ساری امت کا باپ ہے، بیٹا بھی بھائی ہے۔ ایسے بنو، ایسے بنو صحابہ کی طرح۔ اللہ نے کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ او اسماعیل کے بابا، او ملت کے بابا، او کلچھینے والے کے بابا، تمہارا خون نہیں چاہیے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا نہ ہڈیاں پہنچتی، اللہ کو تو تمہارا دل پہنچتا ہے، اللہ کو اللہ تمہارے کلیجے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، ایک بغیر صفحے کی کچھ کارگزاری میں بات سنی تھی بہت پہلے، مگر عبرت کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ سچائی تو مرکز والے بتائیں گے۔ وہاں عمر پالن پوری کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا، حضرت نے کسی تقریر میں، کون ہے بھائی جو ساری زندگی جماعت میں جانے کو تیار، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں پوری زندگی جائے، ہاتھ اٹھائے، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیں گے۔ ہائے ہائے، جنت کا جی تو سب کا کر رہا تھا، مگر بگلے جھانکنے لگے، کچھ یوں کہنے لگے، یار یہ جو پلاٹ خرید رکھے ان کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچ رہے یار میں چلا جاؤں گا، کوڑ کون بوئے گا؟ ہاں تو آج بھی چلا گیا، کون بو رہا کوڑ تیرے؟ کچھ کہنے لگے یار ابھی تو بیٹے کی شادی کری، کچھ باہر ہی نہیں دیکھی، کچھ ایسے بھی تھے کہ یار میری تو ابھی 4 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی، بیوی تو مہندی بھی نہیں سوکھی۔ 3 بڈھے تھے بیچارے، بڈھے ریٹائرڈ بڈھے، مجھے لگ رہا بیچاروں کی بڑھیا بھی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بڈھے ریٹائرڈ کہنے لگا حضرت ہم اگر مشورہ اگنا بس ابھی۔ حضرت کو جذبہ آ گیا، 3 یا 4 آنکھوں میں آنکھ بند کری، آنکھ بند کری، کھڑو بڈھوں کو دیکھا، تیار ہو؟ کہ جی بالکل تیار ہیں۔ مجھے اس بات سے، اس واقعے سے ایسا لگا کہ اس کا مطلب بڑھیا نہیں تھی، کہ اللہ ہی پریشان تھا۔ اب وہ جو کہنے لگے تیار ہے؟ حضرت نے آنکھ بند کری، فرمایا فلاں گاؤں میں فلاں مسجد میں جا کے 3 دن لگا لو، میں اللہ کے یہاں کہوں گا ساری زندگی لگا دی۔ اب سوچ رہی ہے میں بھی لکھوا دیتا، یار میں بھی لکھوا دیتا۔ جب وقت گزرتا ہے، موقع چلا گیا، پھر کوئی کام نہیں آیا۔ 3 دن کی جماعت میں بھیج دیا، جنت کی ضمانت کر لی پکی، جنت کی۔ ہاں یہ کام تو صحابہ نے بھی کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت، سنا دوں اگر کہہ رہے ہو تو، یا دعا کر دوں؟ بچے کہہ رہے ہو، بچوں تم تھوڑے بتاؤ بھائی، سنا دوں تھوڑا اور سنا دوں؟ ایک صحابی ہے حضرت ابو جندل، کیا نام ہے؟ حضرت ابو جندل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں، جب حضور مکہ آئے تو وہاں
صلح حدیبیہ ہوئی، زیادہ لمبا نہیں کر رہا واقعہ، صلح حدیبیہ پر جب صلح لکھی جا رہی تھی، ایک صحابی اچانک آگے حضور کے سامنے فوراً یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے کہا ارے ابو جندل، پر رونے لگے، یا رسول اللہ میری کمر دیکھیے، کمر پہ خون، کمر چھولی پڑی، کونیاں چھولی پڑی، گھٹنے چھولے پڑے، پریشان، بال مٹی میں بھرے ہوئے۔ ابو جندل کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مدینے لے کے جائیے گا، یا رسول اللہ مجھے مدینے لے کے جائیے گا۔ حضور نے کہا کہ ہوا کیا؟ حضور مجھے بہت مارتے مکے والے، اتنا مارتے کہ میری چمڑی کالی پڑ گئی۔ حضور کچھ بھی کریے، کچھ بھی قیمت چھپائیے، مجھے مدینہ لے کے جائیے۔ حضور نے کہا بھائی ٹھہرو، صلح میں لکھو بھائی، اس کے پیسے لے لو، اس غلام کے پیسے لے لو میں ادا کروں گا، اس کے بدلے میں آدمی لے لو میں دے کے جاؤں گا، اس کے بدلے میں کوئی بھی شرط رکھ لو پوری کروں گا، مگر ابو جندل کو لکھ دو۔ پیچھے سے چچا آیا، یہاں سے پکڑا کے یہاں سے پال، زور سے لات ماری، دور حضور کے قدموں میں جا کے گرے۔ چچا ظالم تھا، کہا کیسے آیا ہے؟ پہاڑ میں چھپتے چھپاتے، گھٹنے دیوں کونیوں سے چلتے چلاتے حضور تک پہنچا بیچارہ، جزاک اللہ، حضور تک پہنچا، سبحان اللہ، حضور تک پہنچا۔ حضور نے، ظالموں نے، مشرکین مکہ نے بات نہیں مانی، وہ تو بڑے بڑے چودھری تھے نا۔ چچا کہنے لگا چل تجھے میں دکھاؤں گا تو کیسے بھاگ کے مدینہ جائے گا، تیری چمڑی ادھیڑوں گا، تیرے بکل اتار، گاؤں میں کہتے نہیں تیرے بکل اتاروں گا۔ بس اور زیادہ ڈر گئے، یہ تو بھائی ظالم پہلے سے اتنا مارتے ہیں اور ماریں گے۔ نہیں مانے، کاغذ پھٹ گیا، نہیں مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، نہیں مانتے تو لے جاؤ، ابو جندل کو لے جاؤ، سنو، کان کھول کے سنو، سودا صحابہ کیسا کرتے تھے، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جب صلح لکھی گئی اور ابو جندل کو وہ بال پکڑ کے کھینچ کے چل دیے، 1.5 کپڑوں میں ابو جندل، ایک کپڑا تو یوں بندھا ہوا اور 20 پینٹ اور 2.5 ہزار 4 ہزار کے جوتے پہننے والوں، اور تمہارا مقابلہ ابو جندل سے ہونا ہے، ابو جندل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، تمہارے جوتے پڑیں گے، جن جوتوں کو تم نے پہنا ہے۔ قرآن کے لیے کبھی 5,000 نہیں نکلے، جوتے 5,000 کے لے کے آتا۔ ہاں انتظار کر، یہ ابو جندل ہے، 1.5 کپڑے میں لپٹا ہوا، ایک ہلکی سی چادر یوں پڑی، وہ بھی پیبند لگی ہوئی، پھٹی ہوئی۔ تو نے تو پیبند نہیں دیکھے، ہم نے تو دیکھے ہیں پیبند۔ 40-45 سال کی ایج آ گئی، ہم نے بوڑھیوں کے سروں پر پیبند دیکھے ہیں، ہم نے بوڑھوں کے کپڑوں پر اپنے بچپنے میں پیبند دیکھے۔ تو تیرا مزہ پھر بھی اللہ کو نہیں مانتا، پھر بھی خیرات نہیں کرتا، پھر بھی سخی نہیں بنتا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جب کھینچ کے چل دیے تو روتے جا رہے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے، جا رہے روتے جا رہے، چیخ نکل گئی۔ حضور کی طرف ہاتھ اٹھایا، سبکیاں نکل گئی جوان کی۔ حضور نے کہا رک جا، ٹھہر جاؤ۔ حضور خود چل کے تشریف لے گئے، کہو سبحان اللہ، ایک امتی کے پاس خود تشریف لے گئے۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو جندل کیا تجھے میرا فیصلہ پسند نہیں آیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ ایسی بات بالکل نہیں۔ کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخ مار رہے ہو، سسکیاں بھر رہے ہو؟ یا رسول اللہ فیصلہ تو بہت پسند آیا، آپ جو فیصلہ کرتے منظور، کون ہے مسلمان جو آپ کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے؟ مگر یا رسول اللہ بس ایک ہی بات کی حسرت لیے رو رہا ہوں، اگر وہ بات آپ مان لو کہ کیا بولو؟ یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہو اور میں جا رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے ایک گلور بنائیں گے، بکر ادھیڑیں گے، میرے مجھے ماریں گے، میں سہ بھی نہیں سکتا، ایسی مار لگائیں گے، مجھے منظور ہے، مگر صرف یوں بتا دو یا رسول اللہ آپ اور میرا اللہ تو راضی ہے نا، آپ تو خوش ہو نا؟ امتی کی بات سن کے میرے رسول کی آنکھوں میں پانی آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں بھی خوش ہوں، میرا اللہ بھی خوش ہے۔ یا رسول اللہ مجھے جنت تو مل جائے گی نا، مجھے جنت مل جائے گی نا؟ حضور نے فرمایا تجھے انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ بس وہی آنسو اپنے کپڑے سے آنسو صاف کرے اور حضور کے ہاتھ چھوپ کے مسکراتا ہوا اپنی جنت کا سودا کر کے واپس چلا آیا۔ میرے بھائیو
آج تمہیں اپرچونٹی ہوتی ہے، موقع ہوتے ہیں، یہ جلسے اپرچونٹی ہے، یہ موقع یہ بار بار نہیں ملیں گے آپ کو، اس لیے اپنا مغفرت کا انتظام کر کے جاؤ، اپنے باپ داداؤں کی مغفرت کا انتظام کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ دیکھو مدرسے یوں چلتے، تم بھی ہمارے مرنے کے بعد مدرسوں میں یوں ہی رقم خیرات کرتے جانا۔ میں رب کی قسم کھاتا ہوں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی کمی نہیں آئے گی، میرا 20 سال کا تجربہ تو میرا ہے۔ تو بھائی بہت بڑی رقم تو نہیں، اپنے رب کو شب برات کی رات میں منانے کے لیے، اپنی ماں یا باپ دادا دادی خود کی مغفرت کے لیے کوئی ہے صحابہ کی طرح سودا کرنے والا جو 50,000 روپے سے مدرسے کی تعاون کرے گا؟ بھائی کھڑا ہو جائے، ہم بھی اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی مجمع میں بھائی 50,000 روپے کی رقم؟ بہت بڑی رقم نہیں، آپ ہر سال دیتے ہی ہیں، اور میرے کہنے سے تو بہت ہی دیتے ہیں بھائی۔ کھڑے ہو جائیں، 50,000